वो कहदियां कि अकाली दल भी तो देखो तकरीबन 2 साल सत्ता दे च रहा, जे उस वेले शायद इहदा कोई ना कोई नतारा हो जाता तो यह मौका देखने को किसी को भी ना मिलता। ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ भगवंत मान दी न्याय ते इंसाफ नहीं मिलेगा इस सरकार तो? तुहानूं लगदा खदशा कोई? बिल्कुल कदे न्याय वाल नूं इन्हां दा कोई ध्यान ही है नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहे और राजनीति करनगे। कोई भी न्याय वाले पासे नूं इन्हां दा एक भी एजेंडा जे जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। नज़रिए की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल बाइबल कलां गोलीकांड के मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सिट अगे पेश होए है। सवाल केवल सिट अगे पेश होने का नहीं, वड्डा सवाल यह है दुनिया भर च बैठे पंजाबी सिख भाईचारा जो जानना चाहता है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी ते इस नाल जुड़ियां मंदभागियां घटनावां आखिर इसका सच कदों सामने आएगा? घट्टो घट्ट चौथी सरकार या चौथे मुख्यमंत्री, जिद्दां आपां पहलां भी इन्हां मुद्दों ते जिक्र करते रहने हैं, श्रोमणी अकाली दल की सरकार, प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह गुटका साहब हत्थ 'च फड़ के सौं खा के पंजाबियों के लिए आए। इस तरीके दे नाल चरणजीत सिंह चन्नी ते हुण भगवंत मान सरकारां बदलदियां गईयां, पर मुद्दा तो सवाल उस तरीके नाल कायम है। इहदे ते राय वखो वखरी हो सकती है। सुखबीर बादल होना का कहना है कि असीं सिट अगे पेश होकर न्याय ते इंसाफ के लिए पूरी तरह सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर नाल ही उन्होंने कहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आखिर कौन कर रहा है राजनीति? बहुत सारे सवाल है इन्हां मुद्दों के जिहड़े बेनती प्रवान करके मेरे मेहमान साडे नाल पैनल ते जुड़े है। रमन चांदी जी आम आदमी पार्टी के बुलारे ने, केएस मठाड़ू जी ने श्रोमणी अकाली दल के बुलारे, जसविंदर सिखांवाला जी कांग्रेस पार्टी के बुलारे, कुलदीप धालीवाल भारतीय जनता पार्टी के बुलारे। सारे मेहमानों को मैं बड़े सत्कार नाल पैनल ते आउण लई जी आखदा, वेलकम करदा। मठाड़ू जी, पहला सवाल तुहाडे तो मैं लैण लग्या। जिस तरह मैं जिक्र किया सुखबीर बादल अज सिट अगे चंडीगढ़ च पेश होए बाइबल कलां मामले लैके सिट के समन ते उन्हां दी पहली पेशी, इस तो पहला कोटकपूरा। किधरे लग रहा है कि घेराबंदी हो रही है सुखबीर बादल की, दूजे पासे वो ये भी कह रहे हैं कि इन्हां मुद्दों ते राजनीति की जा रही है। जी मठाड़ू साहब। सिद्धू साहब, पता की है, घेराबंदी वाली इहदे च कोई गल नहीं है जी। देखो, श्रोमणी अकाली दल पंथक पार्टी है और असीं पंथक दी नुमाइंदा जथेबंदी आ। श्रोमणी अकाली दल की सरकार के समय 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀ, जो जिन्नियां भी सी, उन्होंने चुक के उत्थे धरना लगाता, जोर पाया, कहंदे श्रोमणी अकाली दल दे कोलों असीं इह जिहड़ी इनकुआरी नहीं करवाउणी, सानूं नहीं विश्वास। श्रोमणी अकाली दल ने सारे प्रेशर के अंडर आके सारिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। 25ਵੇਂ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। श्रोमणी अकाली दल
ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ CBI ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਮਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ TRP ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਣ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ 2 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25-26 ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਮਨਚੰਦ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3
ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਓ, 1.25 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 2015 ਤੋਂ 2022 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡੈਟੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੈਂਡੈਟਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਮਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਨੀਤਪਾਲ ਔਰ ਹੈਪੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਨਿਤ ਭੇਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਂਡੈਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 33 ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੈਂਡੈਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੁਕਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ
ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ SSP ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਉੱਥੇ SP ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਔਰ IG ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ FIR ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲਿਆਓ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਢਤੀਆਂ ਜੀ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਡਾਟਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਲਿਆਓ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਰਮਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਕਈ ਕਾਇਮ ਕਰਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ।
ਜੀ ਰਮਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੜੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਸੁਖਰਾਜ ਹੁਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਔਰ ਰਮਨ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੋਗੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ 'ਚ? ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਲॉप। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਮਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਥੀਕਲ ਹਿਡਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਨਾ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ,
मेरा निजी विषय भी है, मेरा निजी विषय भी है। मैं भावनात्मक तौर से जुड़ा हुआ, मैं सेक्टर करके भावनात्मक तौर से जुड़ा हुआ, और जेड़े लोग राजनीति करते हैं मैं विरोध कर रहा। ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਾਦਲ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ? ਇਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਮਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਰਮਨ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਫੜਨ ਦਾ? ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਢਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਢਵਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਉਹ LK ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਬਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 2-3 ਚਲਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ SHO ਲਾਡੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ SP, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ SSP ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ IG ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਇਨਵੋਲਵ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਭਾਵਕ ਮੁੱਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਲਟੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਪਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਬੈਠਾ ਕੱਟੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੈਠਾ ਰਾਮਨ ਚਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਾਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਾਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਲੀਕੇਜ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ SDM ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, SDM ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ SDM ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਲਾਈ? ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਸਿੱਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਵ ਏ ਪਾਵਰ, ਐਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਰਮਨ ਨੇ- ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਜੋ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਜੇ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2015 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਤੀਜੀ ਟਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਨੰਬਰ 2, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਂਡਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਿਚਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਜੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੂ ਸਰਕਾਰ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪ ਉਛਾਲਦੇ ਹੋ। ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਦਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸੋਭਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸੌ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਮਨ ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਰਮਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਲੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੇਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਫੜਿਆ, ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਉਕਸਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਔਰ ਠਾਮੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਜੀ 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 ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਗੈਰ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਰਮਨ ਜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਹਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ। ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।